Tulasi, good morning. Agil, Arpid, Anubama, good morning. Good morning means Good good morning, sir. afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Okay, it's okay. Good afternoon, sir. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ 1 PM വരെ എടുക്കുള്ളൂ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യില്ല. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളാം അറ്റൻഡൻസ്. സെവിൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ഡിലേ ആയത് ഞാനും കണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അപ് ടു 12:25 വരെ ഞാൻ ടൈം തന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. In the last class, we were discussing about different addressing modes available in SIC bar XC machine architecture. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പവർ പോയപ്പോൾ. സോ നൗ ഐ ആം യൂസിങ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കോൺസെപ്റ്റ്. ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ സി ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ N, I, X, B, P, E. These are the flags available in SIC bar XC machine instruction format. So by observing this value here, N equal to 1 and I equal to 1, it is representing direct addressing mode. And in this field, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫീൽഡ്, where we can directly identify the value. ബൈനറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. Now it is 600. It is 600. Okay. Then P bit equal to 1, which means it is program counter relative. The content of program counter, it is 3000. Then 3000 plus 600 will be the target address. Here it is 3600 is the target address. Then value, which means our operand available in 3600, it is 103000. 103000. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറന്റിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സാറേ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്കലി ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് N, I, X, B, P, E. E equal to 0, which means it is representing format 3, and E equal to 1 representing format 4. അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അനുപമ എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. ദെൻ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, വേഗം കറക്റ്റ് 1 PM തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. Coming to next slide, you have to write different instructions available in SIC bar XE machine. Different instructions available in SIC bar XE machine. Okay, so you know, in SIC bar XE machine, we are having some extra registers, including base registers and S registers and T register. Okay, then we can perform load base register operation. We have an instruction to insert a value into base register. It is load base register. And also we can store a value into base register. It is store base register. So you can write LDB. It is to load a value into base register. STB is used to store a value into base register. Clear? Similarly, we can perform floating point operations in SIC bar XE machine. There we are using add F in order to perform floating point addition. Sub F representing floating point subtraction. Multiplication of two floating point numbers. This is division of two floating point numbers. So you can write, we can perform all the arithmetic operation with the floating point values. You have to write, we can perform all the arithmetic operation with the floating point values. Okay. Then advantages of SIC bar XE machine is we can perform register move operation. Here we can perform register move operation. RMO representing register move operation. In the next line, you can write RMO representing a register move operation. Okay. And as I said, we have different registers here. S register is here, T register is here, B register is here. Okay, then we can perform addition of content of two registers.
which means we can place operands in different register and we can add the content of different register. That's performed by using add register add command, register subtraction command, multiplication of two register value, division of two register value. It's also possible in SIC bar XC machine. Okay. The next line you can write register related arithmetic operation or register based arithmetic operation we can perform. Add register, subtraction of two register content, multiplication of two register content and division of two register content. Tulasi and Sevin, Anubama, clear? Okay, sir. Agil, CV, Amal, Anu. Sir. Okay, thank you. Then, okay. These are the some operation in SIC bar XE machine. Then next slide, we have different input output operation that we are listing here. In order to perform input output operation, we have start input output operation, test input output operation, halt input output operation. Instruct means adinulla commands or instructions are available in start input output operation, test input output operation, halt input output operation. Using all these commands, we can manage operation of input output device. You have to write SIO, TIO and HIO. It is to perform different input output operation. Okay. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് SIC bar XE മെഷീൻ ആയിരുന്നു. SIC bar XE മെഷീൻ. Coming to first part of SIC bar XE machine. There we said our memory is arranged in 2⁻20 bytes. It's around 1 MB memory is available. And we got extra few registers, base register, S and T general purpose register. ചില special purpose നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. And F denoting for floating point operation. And data format, in order to represent a floating point number, we have 48 bits. 48 bits. Okay. Then instruction formats that we discussed. Here we have 4 instruction formats available. Format 1 represented in 8 bits. Format 2 in 16 bit. Format 3 in 24 bits. Format 4 32 bits. Okay. Then your slide ningala screenshot cheya. It's very important. It is regarding different addressing modes available in SIC bar XE machine. There we can go for base relative addressing, program counter relative addressing, direct addressing, indexed addressing, immediate addressing, indirect addressing and simple addressing. This is important. We discuss with the diagram. We discuss. Okay. Then we discuss one example. Your example we discuss how to identify operand in memory using all these addressing modes. We discuss ചെയ്തതാണ്. 7 അനുപമ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? തുളസി. Yes, sir. Okay. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Then we discussed extra instruction in order to load base register, in order to store base register and operation with the floating point operands. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Extra we have register move operation, RMO. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ കോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Then we can also perform content of register addition, subtraction. അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് വരാം. പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക. SIC bar XE machine programming example. SIC bar XE machine programming example. Okay. This is the first example with the SIC machine. SIC machine നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. In the case of SIC machine, instructions limited ആയിരുന്നു and also registers are limited. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ.
ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട്. ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എൻ അസംബ്ലി കോഡ്. ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെന്റ് സിമിലർ ടു അസംബ്ലി കോഡ്. ഇവിടെ ഈ ഡോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ പാർട്ട് ഏതാണ്, കോഡ് പാർട്ട് ഏതാണ്, അതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, in order to write an assembly language program, we have to specify data segment. Data segment means where we are writing declaration. And there will be a code segment. നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കോഡ്. അതായത് we have to separate both declaration and executable code in the case of assembly language program. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് in the case of SIC machine. As I said, SIC machine is a hypothetical machine. It is a theoretical concept. So we are writing data part in a separate part. നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻസിലായിട്ട് എഴുതുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ കോഡ് പാർട്ട്, വിച്ച് മീൻസ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പാർട്ട്. ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക. Then here you can see different variable declaration. Variable declaration. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സെന്റൻസ് അവിടെ എഴുതുക, RESW. RESW എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതുക. RESW ഹൈഫൺ, which means reserve word. Which means reserve word. Which can hold one word. Which can hold one word. And length of 24 bits. Reserve word RESW means it is a 24-bit memory location similar to a variable which can hold an integer value. SIC machine integer value ne store cheyanale namukku oru word memory venam. It is around 24 bits venam. And reserve word means nammaloru variable ne declare cheyana cheynadu. appo ningal nokka alpha reserve word 1, which means alpha ennu parayunnathu oru variable aanu which can hold one integer value. One integer value. Clear alle? Alpha ennu parayunnathu is a variable which can hold one integer value. Clear? Aditya, Agil CV, Agil K. Then 5. Okay, 5 ennu parayunnathu it is a word. Word representing 24 bit. ആ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, which means 5 is a constant. റിസർവ് വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെമ്മറി അതിനുവേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റിജർ വാല്യൂ. അതിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഈ 5 ആണ് ശരിക്കും ഈ 5 ഉള്ള വാല്യൂ. 5 ക്യാരക്ടർ 5 FIVE റെപ്രസെന്റിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് 5. ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റിനെ എഴുതുന്നത് പോലെ 5 ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് 5. Then similarly, character Z, it is a character constant represented in byte, which means 8 ബിറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് Z എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. Character Z is a constant represented in byte, which means it have 8-bit memory location. Then again, C1 is a variable used to store a byte of information. Here you can see reserve byte, RESB, which means reserve byte means which can store 1 byte of information. 1 byte of information. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. റിസർവ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റിജറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾ. റിസർവ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിൾ. വേർഡ് ഈസ് എ ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്യാരക്ടർ സെഡ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? അനൈന, ആമിന, അനൂജ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അർപ്പിത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഫസ്റ്റ് LDA 5, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ലോഡിങ് 5. 5 ഈസ് എ ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്. 5നെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു. വി ആർ ലോഡിങ് അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് വാല്യൂ 5 ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റോറിങ് ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ വാല്യൂ. അതായത് 5നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു.
കാരണം ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ 5നെ നമ്മൾ എടുത്ത് റിസർവ് വേർഡ് ആയ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു, STA ആൽഫ. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സിമിലർലി വി ആർ ടേക്കിംഗ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് സെഡ്. ലോഡ് CH മീൻസ് വി ആർ ലോഡിംഗ് എ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ. ലോഡ് CH ചെയ്യുന്നു, ക്യാരക്ടർ സെഡിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു എ C1. C1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ടു സ്റ്റോർ 1 ബൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇന്റിജർ വാല്യൂവിനെ ലോഡ് ചെയ്തു, ആൽഫയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ക്യാരക്ടർ സെഡിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തു, C1 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ മൂവ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സെവിൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു. LDA5 എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് 5. 5 ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ്. 5നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ 5 എടുക്കുന്നത്. സോ 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിൽ എത്തി. ദെൻ പിന്നെ ST എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റോർ അക്യുമുലേറ്റർ. അപ്പോ ആ 5 ആൽഫയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച്. ആൽഫ ആദ്യം ഒരു 1 ഉണ്ട്. അല്ല, ആൽഫയിൽ ആദ്യം 1 ഉണ്ടെന്നല്ല. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റിനെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്. റിസർവ് വേർഡ് 2 എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ റിസർവ് വേർഡ് 1ന് പകരം 10 എന്നാന്ന് വിചാരിച്ചോ. വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ്? 10 ഇന്റിജർ വാല്യൂനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറിയാണ് ആൽഫ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ സാറേ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ അതിന് അറിയായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, റിസർവ് വേർഡ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഈസ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ 1 ഇന്റിജർ വാല്യൂ. റിസർവ് വേർഡ് 3 ബൈറ്റ് ആയിട്ട് 24 ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റിസർവ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്റിജറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേർഡ് വേണം. ഒരു വേർഡ് 24 ബിറ്റ് ആണ്. സോ 1 വേർഡ് മെമ്മറിയാണ് ആൽഫ. ആ ആൽഫയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 5നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. കാരണം 5 ഒരു ഇന്റിജർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത ക്യാർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവല്ലേ, അത് ലോഡ് ചെയ്ത് Z. ഓക്കെ, LDCH എന്ന് പറയുമ്പോൾ LD ക്യാർ ആയിരിക്കൂലേ? അതെ അതെ. പിന്നെ സ്റ്റോർ CH സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ഇൻ C1. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, കാരണം കറണ്ട് പോയി, പവർ ഓഫ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് മെഷീൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പവർ വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഞാൻ ഒന്നൊരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. സർ ഓഡിബിളാ. Okay, next we are discussing same task in SIC bar XC machine that we discussed in SIC machine. അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം we have limited operation. Here we are discussing same task in SIC bar XE machine. You have to write one side heading SIC bar XE machine. Okay, so what is the main advantage of having SIC bar XE machine? അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. SIC bar XE മെഷീനിലാണെങ്കിൽ we have instruction to represent a constant value, which means immediate addressing mode നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. SIC മെഷീനിലാണെങ്കിലോ ഓൺലി ഇൻഡെക്സ്ഡും ഡയറക്റ്റ് പോലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് SIC bar XE മെഷീൻ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ്ഡ് മോഡൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. then immediate possible and we have base relative addressing. അങ്ങനെ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് SIC bar XE മെഷീനിലുണ്ട്. So we are doing the same task in SIC bar XE machine. Okay, here also we have a variable alpha. Alpha is reserve word of size 1, which means it can store one word. One word means it can store one integer value. Similarly, C1 is a reserve byte.
which can store one character. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, കോഡ് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് LDA #5. #5 മീൻസ് റെപ്രസെന്റിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. ഓപ്പറന്റ് ആയ 5നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വി ആർ ലോഡിംഗ് ഇൻ ടു അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ. ക്ലിയർ? കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് SIC/XCയിൽ പോസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അനൂജ, അർപ്പിത്. എന്നിട്ട് ലോഡായ #5നെ, ഹാഷ് മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഷ് കോഡ്. ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് ലോഡഡ് 5 ഇൻറ്റു ആൽഫ. ആൽഫ എന്താണ്? ഒരു റിസർവ് വേർഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, LDA 90 എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, സിമിലർലി 90 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എവിടെ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്? അക്യുമുലേറ്ററിൽ ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, LDA 90. ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് STCH, അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിൽ ലോഡാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. STCH വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു C1. C1 എന്താണ്? ഒരു ബൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഒരു C1ലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. അതായത് അതിന്റെ നമ്മുടെ ASCII കോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമുക്ക് C1ലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോക്കുക, വി ആർ ലോഡിംഗ് ASCII കോഡ് ഫോർ Z. 90 സെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ASCII കോഡാണ്. ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തു, അതിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ Z എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് C1ൽ സ്റ്റോർ ആവും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നൊരാൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ. ലിഖിത് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ? ലിഖിത് ഓർ മിഥുൻ മോഹൻ? ലിഖിത് ഓർ മിഥുൻ മോഹൻ? ഓർ ഋഷികേഷ്, അനിരുദ്ധ്, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അഞ്ജിത, നന്ദിത, നിവേദ്യ. ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നിവേദ്യ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കോഡ്, ഹൗ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ SIC/XC മെഷീൻ. LD എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ #5 ആണ്. അപ്പൊ 5നെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യും. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അത് റിസർവ് വേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. പിന്നെ 90 ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് വെച്ചിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും C1ലേക്ക്. അത് ASCII കോഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തു, ASCII ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ സർ. താങ്ക് യു. Then next you have to write performing array operation. Performing array operation. Arithmetic operation. Performing arithmetic operation in SIC machine and SIC/XC machine. SIC/XC machine and SIC machine. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക.
സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹിയർ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ആൽഫ പ്ലസ് INCR -1. ആൽഫനോട് കൂടി INCR എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് 1. സിമിലർലി വി ആർ ആഡിങ് ഗാമ പ്ലസ് INCR ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് 1. കോഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, സിമ്പിൾ ആയ കോഡാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആൽഫ, വി നീഡ് ആൽഫ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൽഫ. INCR നമുക്ക് വേണം, വി ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ. ആൻഡ് 1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. 1 തന്നെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. വേർ ആൽഫ ആൻഡ് INCR എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ്. 1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സിമിലർലി ഗാമ ആൻഡ് INCR ആർ വേരിയബിൾസ്. 1 ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. 1 ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഇൻ ദി ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട്, ദിസ് ഈസ് അവർ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട്, വി ക്യാൻ സേ ഡാറ്റ പാർട്ട് എന്ന് പറയാം. കോഡ് സെഗ്മെന്റ് അല്ല, ഡാറ്റ പാർട്ട് എന്ന് പറയാം. 1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. 1 ഈസ് എ വേർഡ്, which means 1 is an integer value, its value equal to 1. And alpha is a integer constant. Alpha consists of 24-bit memory. It can store 1 integer value. Similarly, beta is a constant, variable which can store 1 constant value. Gamma variable ആണ്. Delta store ചെയ്യുന്ന value delta. Delta is a variable. INCR is a variable. ഇതൊക്കെ ഇന്റിജർ വേരിയബിൾസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ കാര്യം? ഓൾ ദീസ് ആർ ഇന്റിജർ വേരിയബിൾസ്. യാദവ്, വൈഷ്ണവ്, വിഷ്ണു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1 ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ഇന്റിജറിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ്. 24 ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതിലൊക്കെ ഓരോ ഇന്റിജറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, വി ആർ ലോഡിങ് ആൽഫ ഇൻറ്റു അക്യുമുലേറ്റർ. ഒരു വേരിയബിൾ ആൽഫനെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കീബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആൽഫക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സപ്പോസ് 10 ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. എൻ്റർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 10, ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ക്യാൻ സ്റ്റോർ 1 ഇന്റിജർ വാല്യൂ. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 10, വി ആർ ലോഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു അക്യുമുലേറ്റർ. Then add performing addition with the INCR another integer value. Suppose it is 5, we are adding 10 with 5 and subtracting 1. 1 means നമുക്ക് അറിയുന്ന 1 തന്നെ, it's an integer constant. Subtracting it with 1 and storing that result into beta, which is similar to first task. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. We are discussing SIC bar machine. സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. അക്യുമുലേറ്റർ ലോഡ്, അക്യുമുലേറ്റർ സ്റ്റോർ, പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ലോഡ്, ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോർ, അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. എല്ലാം അക്യുമുലേറ്ററിൽ ചെയ്യണം. വി ആർ ലോഡിങ് അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് ആൽഫ, ആഡ് വിത്ത് INCR ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് 1. നമുക്കറിയാം 2 ഓപ്പറൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഗോസ് ടു അക്യുമുലേറ്റർ. സബ് വിത്ത് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വിത്ത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് 1. ദെൻ ആ റിസൾട്ട് ഓൾസോ സ്റ്റോർ ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ. ദെൻ ആ റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റോർ അക്യുമുലേറ്റർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബീറ്റയിൽ സേവ് ചെയ്തു. റിസൾട്ട് ഇപ്പം ബീറ്റയിൽ എത്തി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞേ. ദെൻ ലോഡ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാമേനെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ആഡിങ് INCR വിത്ത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ. രണ്ടും അഡീഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്യുമുലേറ്റർ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് 1, അക്യുമുലേറ്റർ റിസൾട്ടിനോട് കൂടി നമ്മൾ 1 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ. ആൻഡ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. Is that clear? This is regarding SIC machine arithmetic operation. Sishaj or Teja. ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ, ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. സിഷാജ് ഓർ തേജ. സിഷാജ് ഓർ തേജ. ആരോമൽ, പ്രിൻസ്, റാസി. ഏതായാലും ഒരാളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. പ്രിൻസ് ഓർ റാസി. റെസ്പോണ്ട്. റാസി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സങ്കീർത്തന ഒന്നും ഇതുവരെ എന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. സങ്കീർത്തന ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, സങ്കീർത്തന മൈക്കിന്റെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റിഗാർഡിംഗ് SIC മെഷീൻ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ?
തനുശ്രീ, ഒരാളൊന്ന് പറയൂ പ്ലീസ്. അഭിനവ് സാറേ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. സാറേ LDA ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൽഫയിൽ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വേരിയബിൾ ലോഡ് ചെയ്തു. ആഡ് INCR INCയിലെ അതും ആൽഫയും അതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് റിസൾട്ട്? അക്യുമുലേറ്ററിൽ എത്തി. സബ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോ 1 എന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് 1 സബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റിസൾട്ട് എവിടെ? എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ബീറ്റയില്. റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അക്യുമുലേറ്റർ, ദെൻ സ്റ്റോർഡ് അക്യുമുലേറ്റർ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെടാ, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതേപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കഴിയും. നിനക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെയിം ടാസ്ക് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ SIC bar XE മെഷീൻ. SIC bar XE മെഷീൻ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. #1 വി ക്യാൻ യൂസ്. ദെൻ we have register related operation available in SIC bar XE machine. Register related operation. അപ്പം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. ഇൻ ദിസ് LDS സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ എസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ലോഡിംഗ് S വിത്ത് INCR വാല്യൂ. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു LDS രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ആൽഫ വാല്യൂ ഈസ് ലോഡഡ് ഇൻ ടു അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് വി ആർ ആഡിങ് ADDR command used to add content of S register with the content of accumulator and result also goes into accumulator. രണ്ട് രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ ആണ്, രണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ഒരാൾ അക്യുമുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അക്യുമുലേറ്ററിലാണ് പോവുക. ഇൻ INCR comes to S register, alpha comes to accumulator register. Performing add register command, addition perform ചെയ്യുന്നു, result also goes to accumulator register. ആൻഡ് സബ് #1 അക്യുമുലേറ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സബ് #1 ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ദി റിസൾട്ട് അറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ ബൈ 1 കുറച്ചല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? യൂസിങ് സ്റ്റോർ അക്യുമുലേറ്റർ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ബീറ്റ. സിമിലർലി INCR ഓൾറെഡി എസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. വി ആർ ലോഡിങ് അക്യുമുലേറ്റർ ബൈ ഗാമേനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്തു. ആഡ് രജിസ്റ്റർ S വിത്ത് A. എസ്സിൽ ഓൾറെഡി INCR ഉണ്ട്. Similarly, subtracting with the #1 and storing that result into delta. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കി വേരിയബിളിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ എവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി? SIC bar XE ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.